students, welcome you all to PW Kannada 9th and 10th channel. So, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ let's look into the most important questions from the chapter Is Matter Around Us Pure? So, are you all ready? Let's get started. So, very first question, which is very interesting as well. The sea water, samudrada neeru. Okay, the sea water can be classified as homogeneous mixture as well as heterogeneous mixture. Excuse me. Yake? Are when you look into sea water, everything looks very dissolved. There is no boundary at all, madam. We have been into different beaches and the water is so clear sometimes. How the point of discussion here is two ways. When I say it is homogeneous, when I talk about the nature as homogeneous or the mixture as homogeneous, adralli I'm addressing salt compounds dissolved. So sea water has many salt compounds. Okay, dissolved without any boundaries. Salt compounds anta helidre, it has magnesium chloride, magnesium sulfate, magnesium carbonate, sodium chloride, calcium sulfate, calcium carbonate, right? Few examples ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. You don't have to remember these examples, just for your information, and a lot of salts, other salts as well. Potassium iodide ಇದೆ, potassium iodide ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, right? So ಇದು this part ನಾನು potassium iodide not very sure of. So ಇದಂತೂ ಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ that these ions are actually present in our tap water as well. So sea waterನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, because all the rivers will join ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಡೆಲ್ಟಾ ರೀಜನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಆಲ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದೌಟ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್. Now, why should I consider this as heterogeneous mixture? Heterogeneous mixture ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಡೆ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಮುಗಿದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಏನೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಕೊಳ್ತೋಗಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಮಿಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇವಾಗ. ಜೊತೆಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ರೀಚಸ್ ದ ಸಿ and also sand, soil, mud. Yes. So when you consider sea water associated with all this, then you can classify sea water as heterogeneous because it has mud, sand, mud kadime, sand jasti. Okay, aquatic plant. Can I call this as decayed aquatic plant? Or animals, decayed animals ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. And other waste. So when seawater is associated with all this, they make a boundary. You can actually remove the pollutions from the seawater very easily, right? So that is the difference. Because of these two factors, one is the dissolved compounds make the seawater to look like homogeneous. The other explanation, seawater consists of all this, which can be separable or which creates a separable boundaries, a clear boundary between seawater and those objects. And because of these two factors, one must say that, or one can say that seawater can be considered as both. We would agree with that, right? So this is the answer. Next, what will happen if a saturated solution is heated and cooled? And I would tell you a story. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೆ, ಕಲ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಕೋತಿವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಗೋ, ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಪಾಕ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಸಿರಪನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ದ್ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಐ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಪೀಪಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮೈ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್. What has happened? See, when the
solution was boiling, I added a lot of sugar. When the temperature was more, solubility was also more. ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್. What happens? It becomes unsaturated. As in, you can add more and more and more the moment you heat a saturated solution. What do you mean by saturated solution? A solution for which at a given temperature you have added maximum amount of solute particles. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಗೆ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಗೆ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದಿರ. ಇನ್ನ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ವುಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಅಂತಹ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಾ? You would call it as saturated solution. Saturated solution of sugar, salt, ಶುಗರು, ಸಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮನೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ 25 to 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವೇರಿಯೇಷನಲ್ಲಿ 100 ml ಆಫ್ ವಾಟರಿಗೆ, ರಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದು, 36 grams ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶುಗರ್ NaCl ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 36 ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 100 ml. ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಎಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. ಹೌದಾ? ಆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಯು ಹೀಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಕ ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ಅರೆ ಶುಗರ್ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಆ್ಯಡ್ ಮೋರ್. ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ವೆರಿ ಥಿಕ್ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್. ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಶುಗರ್ ಪಾಕ ಆಯಿತು. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ಆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉರುಳೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಉಂಡೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಟೈಪ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್. ಇದು ಒಂದು ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಟು ಕೂಲ್ ದ ಕಾಂಟೆಂಟ್. ಆ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಓವರ್ ನೈಟ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ ಮೈ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಎಲ್ಲ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದ ಶುಗರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮೇಲೆ ರೀಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಆಯಿತು. ಅರೆ, ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಎಲ್ಲ ಶುಗರ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಶುಗರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಾಯ್ತು. ಯಾವುದದು? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ವೆನ್ ಯು ಕೂಲ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವೇನು ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಾಣಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ರೀಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ನೌ. ಸೊ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಏನಾಯ್ತು? ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟು ಅದರೊಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ನಾಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡೌನ್, ಯು ಸಿ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ರೀಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇದನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಡಿಫೈನ್
The two types of pure substance, very, very important. Pure substance is nothing but a matter which is made up of same type of particles. Particles can be atoms, particles can be molecules. So matter which is made up of same type of particles. Matter made up of same type of particles. Correct? Particles can be atoms, and group of atoms will give you ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ನ ಆಟಮ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಸೊ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ತುಂಬ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜನರಲಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಬ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷಸ್. ಈಗ ವಾಟರ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟರ್ H2O ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, ಐ ವುಡ್ ಕಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಟಮ್ ಆಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? Compound. Compounding. Compound as the name indicates. Molecules anta ಹೇಳಿದಾಗ it can be homoatomic molecules, same type of atoms combined ಆಗಿರೋ molecules like N2, O2, or heteroatomic molecules. So ಇಲ್ಲಿ just it's a group of atom, ಅಲ್ಲಿ fixed ratio ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. So ನಮಗೆ pure substance can be divided into elements and compounds. ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ periodic table ನಲ್ಲಿ? ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಿದೆ? 118. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು? ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್, ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನಮಗೆ. ಹೌದಾ? ಆಯಿತು. ಯಾವುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು? ಒಗನೆಸಾನ್. OMG ಅಲ್ಲಿ ಏಮ್ ತೆಗ್ಬಿಡಿ, OG ಆಗುತ್ತೆ. ಒಗನೆಸಾನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಆಲ್ ಸೆಟ್. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅ ಸೈಡ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? Yes. Next, differentiate between physical changes and chemical changes. Differentiate ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Physical change and chemical change ಗೆ. Physical change ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಫ್ರೀಸರ್ನಿಂದ ತೆಗಿತೀರಾ, ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫ್ರೀಸರ್ನಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕಪ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ವಾಟರ್ ಏನಾದರೂ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು gaseous state. It will be in liquid state. Water will remain as water in liquid state. There is no composition which is going to change, alva? No composition which is going to alter. All set? So this change from solid to liquid, liquid to gas, or gas back to solid, gas back to liquid. So all these changes are indicated as, coined as physical change. So physical change nalli important, no new substances with new properties are found. But in chemical change, say that ole urista idira adu on paper burn ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ. When you burn paper ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ cellulose ನಲ್ಲಿರುವ carbon will react with atmospheric oxygen and carbon dioxide gas. ನೀವು paper burn ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ? What is that? New substance, right? So ಇಲ್ಲಿ new substance with a new properties are formed and you call it as chemical change. Chemical change, ಒಂದ್ಸಲ paper ಉರ್ಸಿದ್ರಿ, it is permanent. But ನೀವು ನೀರನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you can again freeze it back. So it is a temporary change. This is permanent. It is easily reversible. This is irreversible. ಪೇಪರ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಬರ್ನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕಲಿ, ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಸೇ ಜನರಲಿ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಿರೋ ಪೇಪರ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ.
All set. Very little heat or light energy is usually absorbed or given on this process. Liquid ice, liquid water. ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ನಾಟ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಂತೂ 1000 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಈವನ್ ಎಟ್ ವೆರಿ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ 150 ಆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಟೇಕ್. ಯಾವುದನ್ನ ಸಾಲಿಡಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರದ್ದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವೇ. ವಾಟರ್ದು H2O ಏನು ಮಾಸ್ 18 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದೇ 18 ಗ್ರಾಮೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ changing. Clear aita? Any doubts you can let me know. Now name the metal which can be easily cut with knife. ಯಾವ metal na easy cut ಮಾಡಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ. Okay, ಇಲ್ಲಿ sodium, potassium, lithium, but we would prefer writing sodium and potassium enough. Soft metals, even lithium is also soft. You can write lithium, no issues. Which forms amalgam? ಯಾವುದು amalgam ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ? Any metal with mercury. ಮಿಶ್ರಣ ಅದು. Any metal with Hg, mercury. Which has no fixed shape. Fixed shape ಯಾವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ? ವಾಟರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸಿಗೂ ಇಲ್ಲ. Liquid. ಅಮೀಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶೇಪ್, ಅಮೀಬಾ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ gaseous state. Next, which has low melting point? Oh, which has no fixed shape. Illi substance in liquid state and gaseous state. You can actually give the example of mercury. Because mercury is a metal which is in liquid state, it doesn't have a fixed shape at all. You can also give the example of bromine and any other element which are in the gaseous state. Okay, which has a low melting point. ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶೇಪ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ metal they are indicating. Metal which has low melting point, cesium or gallium. The moment you keep it on your hand, it will melt. Next, which is yellow in color? Metal yellow in color. Metal yellow in color is gold. Yellowish brown ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ AU ಗೋಲ್ಡ್. ಗೋಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆಂಟಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ. ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್, ನೀವು ಟ್ರೀಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್? ನೀವೇನಾದರೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೀ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಟ್ರೀ ಯು ಕಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕೆನ್ ಐ ಸೇ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್? Because due to chemical change, growth happens for certain ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳಿಗೆ, and even for ನೀವೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಕಟ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ, ದೆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ, ದೆನ್ ಯೆಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಗ್ರೋ ಅಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಬಟರ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾನ್. ಬಟರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ PC, ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಮಾರಿಶ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೀಮ್, physical change. Passing electric current through water and water breaking down. See, water is breaking down into hydrogen and oxygen. Idu chemical change. Dissolving common salt in water. See, idu tumba jana makkalige confusion iruvanta point. When you dissolve salt in water, yes, of course, you might not see salt particles, but the moment you evaporate it, ಓಪನ್ ವೆಸಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ವಾಟರ್ನ ಇವಾಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಇವಾಪರೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್.
ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎನಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆಡೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಯಾಲಡ್ ವಿತ್ ರಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಯಾಲಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಯಾಲಡ್ ವಿತ್ ರಾ ಫ್ರೂಟ್, ಯಾಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜು? ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಯಾಲಡ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಪಲ್ನ ಸ್ಯಾಲಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ್ಯಪಲ್ದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಓಪನ್ ಇನ್ ಏರ್, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪಾಲಿಫಿನಾಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಏರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ and it creates a kind of brownish color on apple, right? Purely a chemical change. Apple will not melt, right? Okay, fine. So these are the answer. D ಏನit makle question which has low melting point anta heli alva. D. Okay, so so ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. If you want to copy the answer, you can do it. Next, define the following substance: sol, aerosol, emulsion, foam. So give one example of each. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೊಲಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಕಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ, ಸಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿತು. ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನಿವೇಸ್, ಇಂಕ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆ್ಯರೋಸೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Aerosol is a colloid in which solid or liquid is dispersed in gas. Aerosol ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೌಂಟೇನ್ ಮೇಲೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೌಡನ್ನು, ಹವವನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಾಳಿ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಣ್ಣ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. So dispersion medium is air, water is present in it. So ಅದು gaseous aerosol ಆಯಿತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮ್ಮದೇ ಯಾವುದೇ ಸಿಟಿಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಯು ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ವೈಪ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೂಗಿಂದ ಸೈಡಿಂದೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೈಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್, ಫಸ್ಟಿಗೆ ವೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಸ್ಮೋಕ್, ದ ಡಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸ್ಮೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಗೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಇಟ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. So smoke is not a just gaseous substance, it is a colloidal substance as well, right? So smoke alli enide examples nan kodbodu, fog kodbodu, hair spray kodbodu, and also I can say smoke. See, fog anta heluvanthadu liquid aerosol ಆಗಿರುತ್ತೆ, smoke anta heluvanthadu solid aerosol ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, emulsion ಬಂದಾಗ, an emulsion is a colloid in which minute droplets of one liquid are dispersed in another liquid which is not miscible with each other. Example, milk and butter. ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ಯಾಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಆ ಮಿಲ್ಕ್ ವಾಟರಿ ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಅ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆರ್ ಯು ಸಿ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್, ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರಿ ಲೇಯರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೀಮ್ ಈ ಥರ ಉಬ್ಬು ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಲ್ಕು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಬಾಯ್ಲ್ ವಾಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಯಾಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಲೇಯರ್. ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಲೇಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್. ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ, ಢಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ರೈಟ್? ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಅ example for emulsion. Foam anta helidre enu? Foam is a colloidal substance in which gas is dispersed in liquid medium. Gas is dispersed in liquid medium. I just give you an example of kya chal rahi hai athwa yen aagtide antala helbekadre
ಫಾಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಫಾಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾಗನ್ನು ನೀವು ಫಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಫೋಮ್, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಅಥವಾ ಶೇವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಓವರ್ ದೇರ್, ಗೇಷಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎನಿವೇಸ್, the next question, connected question, tumba important makle. These terminologies are very 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 important. You can't skip this. How are salt solution suspension different from each other? Hege size of the solute particles ಇಲ್ಲಿ 1 nanometer to 100 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ less than 1 nanometer in solution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ salt solution. imagine salt solution. ಸಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪೇಂಟ್, ಇಂಕನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು, ಅವಾಗ ಬಾಯಟ್ ಹೊಡೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಸಲ ಅವ್ರು NCERTನಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸೈಜ್ ತಪ್ಪಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 1 to 1 nanometer to 1000 nanometer ಆಗಬೇಕದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಳೆ NCERT ಪ್ರಕಾರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 to 100. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ 1 to 100 ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ PU ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ CBSE 12th ಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ 1 to 1000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಆಯ್ತಾ. ಎನಿವೇಸ್ 1 to 1000 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 to 1000 ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ದನ್ 1 nanometer, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1000 nanometer. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ನೀವು ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್. ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆಯ್ತಾ. ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಅ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಬಟ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡನ್ನು ನೀವು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಗೆಟ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. ಅದೇ ಥರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗಿನೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಸೆಟಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಲ್ವೋ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ colloidal substance sol will scatter the light. It will scatter the light. And light ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, and it will show the path of the light. But ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾಗಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಮರಳು ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಲಾರ್ಜ್. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಯು ಪಾಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆರ್ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್, ನಿಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಶುಗರ್ನ ನೀವು ವಾಟರಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಶುಗರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ either you have to heat the solution, you can't filter it, because ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ we call it as crystalloids. Solid particles do not pass through filter paper. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಚಾಕ್ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಚಾಕ್ ಪೌಡರ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸೊಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಆಲ್ ಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು 3 questions ಕಲ್ತ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೋ question number 6 we have learned 3 questions almost here. Explain why particles of colloidal solution do not settle down when left undisturbed while in the case of suspension they do. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ? Let's read this answer. So in colloidal solution size of the particle is smaller than
particles in suspension. Thus, due to the gravity, particles settle down in suspension, but in colloidal solution, particles move in random motion, due to which they do not settle. And there is one more point here you should know, that colloidal particles do carry some charge. And when same charge species come closer, they repel. And that will add to their motion. Or movement ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, there is a repulsion force continuously existing on the particles ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so you don't have to add, just know it. What are the reasons by which air is considered as a mixture and water as a compound? Air ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ವಾಟರ್ನ ಯಾಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು? So air is considered as a mixture because, point number 1, air can be separated into its constituent like oxygen, nitrogen, etc. by physical process called as ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೊದಲಿತ್ತವಾಗ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್, ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಯು ಬಾಯ್ಲ್ ಇಟ್. ಯು ಬಾಯ್ಲ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏರ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ, ದ್ಯಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ ಟು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಈ ತರ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್. ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಇದು ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ರೋಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಲ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಏರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಗ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್. ಬಟ್ ಇದು ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಸಿಬಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಆ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್. ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್? ಥ್ರೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಪ್ರೇಷನ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ವೇರ್ ಯು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು chemical method ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಏರ್ ಶೋಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಗಳು ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಬಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕಂಬಸ್ಟಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್, ಬಟ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ದ ಫೈರ್. Right, so water has entirely different property compared to hydrogen and oxygen. But here ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ, ಏರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಈಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಏರ್ ಶೋಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಏರ್ ಶೋಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ identity is still remained in air. It has not changed. So obviously that is one more reason. Its composition is not fixed. Very important reason. Air the composition will vary from one place to another place. Altitude wise ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ composition vary ಆಗುತ್ತೆ. But for compounds ಅಥವಾ water, you go anywhere, you go any altitude, ಅಲ್ಲಿ water the composition provided pure water ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, polluted water ಅಲ್ಲ. So ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, water composition always remains same, no matter which part of the world you are or what altitude you are. If you get water will have 2 hydrogen, 1 oxygen. That's important. Okay.
So idu gottaitalva. Question number 7 is done. So next question will read, the solubility of ammonium chloride in water at various temperature is given below. Temperature solubility ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ 10 degree ನಲ್ಲಿ 20 for 100 gram of water ammonium chloride will be like almost 24 gram of ammonium chloride will dissolve in 10 degree Celsius. 20 degree Celsius ನಲ್ಲಿ 37. Then when you increase the temperature 41, further increasing temperature 55 gram. 80 degree Celsius ನಲ್ಲಿ fixed quantity of water ನಲ್ಲಿ 66 grams of ammonium chloride soluble ಆಗುತ್ತೆ. Okay, now the question is, what mass of ammonium chloride, see this is very important, what mass of ammonium chloride would be needed to make a saturated solution of ammonium chloride in water at 40 degrees Celsius. 40 degrees Celsius ನಲ್ಲಿ 50 grams ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 50 grams of water ನಲ್ಲಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟಿಗೆ, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅಟ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ 41 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 41 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ NH4Cl. ನಾನೀಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮೊದಲು, 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟರ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಈಗ 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಟ್ ಮೇ ಅಂಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ 41 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, 100 ಗ್ರಾಮಿಗೆ 41 ಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ. 50 ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಪ್ಪ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 50 × 41 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. 0 0 5 1 5 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 2 1 2 2 4 ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ 0 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ. 0 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ 0 ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ 2 5 10. ಸೊ 20.5 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ನೇರ ಅರ್ಧ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. 41 ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟ್ರಿ, 20.5 ತಾನೆ. 40 ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟು, 20. 40 ಬಂದರೆ 20.5 ಅಷ್ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ರೈಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯು ವುಡ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟೀ. ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ಮತ್ತೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್, ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್, ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಎಲ್ಲಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಟೇಕ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಹೀಟ್ ಇಟ್. Add some sugar which is a solute and boil to dissolve the sugar completely to obtain homogeneous mixture is called as solution. Ita use madidra, solvent use madidri, solute use madidri, homogeneous mixture use madidri, solution use madidri. Now add tea leaves in the solution and boil the mixture. Now add milk and boil again. Filter use madidra, filter the mixture through the tea strainer and collect the filtrate athwa residue ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಈ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಆ ಟೀ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟು. ಟೀ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್, ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್. ಏನು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ರೆಸಿಡ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperature, collected the data, and it is given here. Right? Pragya tested all these things for 100 grams of water to form a saturated solution. Question number 1. What mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate at 50 grams of water at 313 Kelvin? 313 Kelvin ನಲ್ಲಿ potassium nitrate ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. Here is the potassium nitrate. Potassium nitrate at 313 Kelvin 62 grams ಇದೆ for 100 grams of water. Question ಏನು 50 grams of water ಎಷ್ಟು the same temperature 313 ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ at 313 ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ at 313 Kelvin 100 grams of water ತಗೊಂಡ್ರೆ 61 ಅಷ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇರ ಅರ್ಧ ತಗೊಳ್ತೀರಾ 50 grams ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು 61 ಅರ್ಧ ಆಗಬೇಕು 30.5 ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ 50 into 31 divided 61 divided by 50 into 61 divided by 100 0 0 cancel 5 1s 5 2s 61 divided by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 30.5 grams ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ನೇರ ಅರ್ಧ ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 30.5 ಗ್ರಾಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮೇಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅವಳು ಸಾಲ್ಟ್ನ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಟ್ 353 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಕೂಲ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 353 ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅವರು ವಾಟ್ ವುಡ್ ಶಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಸ್ she starts cooling the solution explain ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದು ರೀಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ crystals of potassium chloride are formed. This happens as the solubility decreases when temperature is lesser alva crystals of potassium chloride reappeared athava solution becomes super saturated at very less temperature. Super saturated. Depends on what temperature you have dissolved. Next question. Find the solubility of each salt at 293. Which salt has highest solubility at this temperature? 293 ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ 293 ಕೆಲ್ವಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ 36 or 37 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ 37 ಅಂದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆನ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅದು ನಾವು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಇಫೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ is the amount of gram which can be dissolved in given quantity of water usually 100 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ to make the saturated solution at room temperature or particular temperature so solubility of the salt decreases when the temperature is less while it increases when you raise the temperature right next explain the following terms saturated solution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು how do you define saturated solution ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ you can click the picture athava if you want to note down the point you can note down a solution which has no more amount of solute can be solution to which a solution to which no more amount can be dissolved a solution to which no more solute can be dissolved at a particular temperature is called as saturated solution artha aita saturated solution anta helidre next pure substance already defined agide made up of same type of particles colloids anta helidre is a heterogeneous mixture in which solute particle size is too small and can be seen with the naked eye but it is big enough to scatter the light the solute particles are called as dispersed phase and the medium in which they are present is called as dispersion medium example so and so milk cloud fog now discussion ಮಾಡಿದಿವಿ what do you mean by suspension is nothing but a heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium particles of suspension are visible to the naked eye example sand water ಅಥವಾ muddy water calcium carbonate and chalk piece na powder ಮಾಡಿರುವಂತಹ water you can write that as example so it is a heterogeneous mixture you write your answer stating
Colloid substance is a heterogeneous mixture which has two phase, dispersed phase and dispersion medium. In dispersed phase, solute particles are present which are dispersed in another medium called as dispersion medium. Higu baribodu athava if you're comfortable that way you can write. Which of the following material fall in the category of pure substance? Heli nanage ivaga. Milk, ice, yes. Water made up of milk, no. Iron, yes. Hydrochloric acid, yes. It is made up of same type of molecule, hydrogen chloride, fixed in ratio, 1:1 ratio. Calcium oxide, yes, pure substance. Mercury, an element. Element and compounds are pure substance alva. What should be your hierarchy? ಅಂದರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಆಯ್ತಾ? ವುಡ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಏರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, identify solution among the following mixture. Once again students, in the previous case hydrogen chloride is also mixture anta helidare. So let's see gaseous hydrogen. Illa nandu add ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, but it is a pure substance only students. You can't write it as mixture unless they say that it is in liquid hydrochloric acid. Liquid hydrochloric acid anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. just HCl is a pure substance ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾ ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Next, identify solution among the following mixture. Solution, sea water is a solution, air is a solution, either soda water is a solution, soil is a mixture, coal is a mixture, because different boundaries ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ, right? So sea water, air, soda water, these are homogeneous mixture. So solutions ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ನೀವು ಅದನ್ನ. Which of the following will show Tyndall effect? Tyndall effect ತೋರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ either it should be suspension or colloidal solution ಆಗಿರಬೇಕು. Salt solution will not show. Milk is a colloidal solution shows. Copper sulfate is again it is a homogeneous solution ಅಥವಾ salt solution ತೋರಿಸಲ್ಲ. Starch will show because starch is a colloidal substance. What are two components of a solution? Write two properties of solution. Components ಏನು solution do? Obviously it's easy madam. If I remember my sugar water, sugar I take it in a very lesser quantity. So something, it could not be, or it may not be a solid or a liquid. It could be in any physical state, but if it's present in a very small quantity, then it is solute, right? In this, there's one more component. One you take in a small quantity, the other one you take in large quantity. Solvent. Write two properties of solution. Solution, in solution, solute particles cannot be filtered. Either filtration agala, it will not disperse or it will not scatter the light. So Tyndall effect is not shown in solution or not seen. Not shown, not seen in solution. And solution are very stable because particles are not getting settled, right? What does it mean when we say that solubility of sodium chloride is 36 gram at 293 Kelvin? It means that at 293 Kelvin, when you take fixed 100 grams of water, maximum amount of salt which you can dissolve for this quantity of water, say that it is 100 gram, ಈ 100 ಗ್ರಾಮಿಗೆ maximum quantity of salt which you can pour is 36 gram. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. What madam, what happens if I add 36.5 gram? Then that 0.5 gram you can see as a precipitate ಅಥವಾ as a supersaturated crystal. Crystal ಆಗಿ precipitate ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, as a crystal ಆಗಿ ಅದು reappear ಆಗುತ್ತೆ, right? The solution becomes ಏನು? If you add extra 0.5, does the solution become saturated? No, supersaturated. The quantity of sodium chloride dissolved in 100 grams of water at 393 will be more than 36 gram ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ at 310 Kelvin. ಸೊ 290
ಇದೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 293 ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ 310 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ at 310 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 36 ಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 36 ಗ್ರಾಮ್. ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. 310 ಕೆಲ್ವಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಮೋರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? Why path of the light is not visible in solution when beam of light is passed through it? Because particles cannot. Particle size is too small to scatter the light. Particle ಏನು solution ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯೋ, we call them as crystalloids or solute particles. They're very small. If the particle size is very small, they can't scatter the light. Ali Tyndall effect illa. Okay, classify each of the following as solution, colloid and suspension. Mixture whose particles are big enough to scatter a beam of light passing through it. It can be colloids and suspension. Right? Mixture whose particles settle down when it is left undisturbed. Mixture, the particle of mixture, adna ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ when mixture whose particles settle down when it is left undisturbed. ಯಾಕೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೌನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಬಿಕಾಸ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. colloidal particles, the more information you will get there, go to playlist, look into charge ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಫೀಲ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಐ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಯಾಕೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಹೂಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಸೀಮೆ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಚಾಕ್ ಪೀಸನ್ನು, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟನ್ನು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಯಾಕೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇನ್ನೊಂದು, ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಡೌನ್ ಅಥವಾ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೆಟಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಕೀ ಆನ್ಸರ್. ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಏನು? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ದ ಹೋಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಸೊ ದೇ ಗೆಟ್ ಸೆಟಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ and that is the reason they are getting settled. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೌ ಟಿಂಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್? ಡಿಫೈನ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ if you were to take saturated solution at certain temperature and cool it slowly. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ದು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಡಿಫೈನ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಟಿಂಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು? ಬೈ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಟ್ ಅ ಗಿವನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ತುಂಬ ಈಸಿ ವೇ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ I guess almost ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So solubility of a solid is that amount in gram which can be dissolved in 100 grams of water to make a saturated solution at a particular temperature. You can also copy down this answer. So last question ಹೋಗೋಣವಾ? Last question is classify different types of pure substance, differentiate them on the basis of their chemical property, giving example of each. So classify different types of pure substances, differentiate them on the basis of chemical properties, giving example of each. Two types of pure substance and element and compound. Difference ಏನು? ಕಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ different elements combine in a fixed ratio. Element is just a group of
ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Compounds contain different element, fixed in a ratio, defined in a, there is a chemical bond, to be very honest, but in element nalli are distinguished by their atomic number. ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಸೈಜ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ನಾಟ್ ಥ್ರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. Compound can be separated into similar substances by chemical process, only by chemical methods. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ fixed, 118 elements. Compound is represented by using a formula. Element is actually used by symbol, represented by a symbol. Compound example water, element example ನೀವು ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಬೋದು, nickel, anything like silver, gold, any element which is of your favorite. Now homework question ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. What is, this is your question number 20. What is the dispersed phase and dispersion medium? What is dispersed phase and dispersion medium in ink? This is your homework question. Hope all these questions very useful for you. Thank you so much for watching this video. In our next to atoms and molecules chapter, ಎಲ್ಲ important questions ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. Until then, take care. Bye bye.